بریک کے بعد خوش آمدید. کوشش ہوتی ہے ویورز کے ایسی شخصیات سے آپ کو متعارف کروائیں چاہے اس کے لیے ہمیں اسپیشل پروگرام کیوں نہ کرنے پڑ جائیں, کیونکہ پروگرام کا نام ہی ہے تم سے ہے پاکستان. تو ہم اپنے جو مہمان ہیں, جو معززین ہیں, جو اس ملک کے معمار ہیں, جو اس ملک کے پلرز ہیں, ہم ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرتے ہیں اور ہم ان سے ان کی زندگی, تاکہ آنے والی جو ہماری یوتھ ہے وہ ان سے انسپائر ہو. علی شیر جاکھرانی صاحب, بہت سارے آپ نے اپنے سرپرائز لائف کے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں. امید ہے کہ بہت سارے ہمارے توسط سے آپ کو دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہوگا, اور بہت سارے آنے والے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ آپ سے سیکھیں گے. باہر ملکوں میں 36 ملکوں میں آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا, اس ٹیم کا حصہ بنے. کوئی وہاں کا کوئی ایسا ایکسپیرینس, کوئی وہاں کا کوئی گورا کبھی آپ سے انٹریکٹ ہوا ہو, یا وہاں پہ آپ کو جاب میں زیادہ مزہ آیا, یا وہاں سے جب آپ پاکستان آئے تو اپنے ملک میں سکون ملا؟ سر صاحب, اپنا ملک اپنا ہی ہے. ہمت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ذرا تھوڑے سے ناشکر ہیں. لاسٹ لیگ میں آپشنس دیے جا رہے تھے کہ اگر آپ کو نوکری کنٹینیو کرنی ہے تو ہم آپ کے ٹوٹل ایکسپینڈیچر آپ کے فیملی کے 85% ہم بھریں گے, تنخواہ کے علاوہ آپ کے ایجوکیشن, ہیلتھ, سب کچھ ہم بھریں گے. آپ یو اے ای میں سیٹ ہو جائیں, آپ یو کے میں سیٹ ہو جائیں. ماشاء اللہ. دیکھیں وہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن صرف آیا, وہ یہ ہے کہ میں جہاں پہ رہوں گا نا, میں سیکنڈ کلاس شہری رہوں گا. جی بالکل. وہ کہتے ہیں ڈگنیٹی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور یہاں تو ہم پریویلیجڈ ایک اسٹیٹس ہماری تھی. تو فیصلہ ذرا مشکل ضرور تھا, اس لیے کہ وہ آپ کے ایکسپوجر, آپ کے ایکسپیرینس, آپ کے مشورے دوستوں کے, اور الٹیمیٹلی جو ایک چیز تھی آپ کا اپنا تجربہ, اور اس سے بھی ایبسولوٹ جو الٹیمیٹ ایک کاز ہے وہ اللہ کی رحمت ہے جو انہوں نے یہ دل میں ڈال دیا. جب آپ کے ملک کو خدمت کی ضرورت ہو نا, اور اسکوپ بھی ہو, آپ کر سکتے ہیں, اور آپ کی ایک اہمیت بھی ہے, تو میرے خیال میں آپ کو کچھ کتنا بھی ملے نا, اپنے ملک کو نہ چھوڑیں. چوائس اپنے ملک کی رکھنی چاہیے. دیکھو غلامی, چاہے میں آپ کو بتا دوں, غلامی میں آپ کو سب کچھ دیا جائے. آپ کو یاد ہے ٹیپو سلطان کا قول, 100 سال کی جو ہے نا غلامی ایک دن کی آزادی سے بہتر نہیں ہو سکتا, ایک دن کی آزادی بہتر ہے 100 سال کی غلامی سے. وہ شیر کی زندگی والی بات. تو اس لیے میں تو کہتا ہوں اپنا ملک اپنا ہے, جنت ہے پاکستان میں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا میں ایکسٹینڈ کروں اگر مجھے اجازت ہو. جی 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 بالکل. میں جیسے وہاں سے واپس آ گیا تو مجھے یاد ہے کہ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر, غلام نبی میمن صاحب اس وقت جو سی سی پی او لگے ہوئے ہیں, وہ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر تھے, اور بابر خٹک صاحب آئی جی تھے. میں جیسے ہی آیا تو انہیں کہا کہ جی آپ کا ہم نے نام سنا ہے, اور آپ کو ہم پوسٹنگ دینا چاہتے ہیں, آپ فیلڈ کی پوسٹنگ کریں گے. اللہ پاک خوش کرے, غلام نبی میمن صاحب مجھے اچھی طریقے سے جانتے تھے شروع سے. دو ہی چیزیں فقیر بندہ, تو ایک یہ تھا کہ میں پروفیشنل کافی تھا, محنت کرتا تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ میری ایمانداری اللہ کے فضل سے وہ میری کوالٹی تھی. بابر خٹک صاحب کو یہی افسروں نے بریف کیا تو انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ فیلڈ. میں نے کہا نہیں سر, میں اب تھوڑا سا وہ سائڈ کور کرنا چاہتا ہوں جو میں نے یہ امید لے کے آیا تھا. مجھے اسٹاف پوسٹنگ دے اور ویلفیئر کی پوسٹنگ دے, میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں. کیا بات. تو انہوں نے اپریشیٹ کیا. تو اسی پوائنٹ آف ویو سے وہی کام مجھے ملا تھا. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو باہر ملکوں میں, دیکھیں باہر ملکوں میں جو سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ آپ کافی اچھی چیزیں سیکھتے ہیں. جھوٹ کو جھوٹ واقعی سمجھا جاتا ہے, کیا بات ہے, اور اس سے نفرت کی جاتی ہے. بدقسمتی سے ہم جھوٹ کو یہاں زبانی تو غلط سمجھ رہے ہیں, یقین کریں کوئی 99% بندے ارادتاً غیر ارادتاً جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے, نہ کوئی قبول کرتا ہے سچ بولنا. اور دوسری بات آپ کو بتا دوں, ایک جو ہماری انڈکشن ٹریننگ ہوتی تھی, جیسے ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں جاتے ہیں تو ہماری ایک انڈکشن ٹریننگ مینس انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کی
ग्रूमिंग होती है, उसमें मुझे याद है कि पहला सवाल जो पूछा गया था वो बड़ा मेरे लिए एक नया सवाल था. उसने कहा कि व्हाट यू मीन बाय हेनस क्राइम, कि जो सबसे बड़ा जुर्म है वो क्या है. क्या बात है. तो हमने तो सोचा भाई मर्डर होगा. बिल्कुल ऐसा ही है. रेप होगा. वही चीजें जो ऐसी से रिलेटेड जो चीजें हैं वही, मतलब जो डेंजर क्राइम हम इस मुआशरे में समझते हैं, वही हेनस क्राइम उसे कहते हैं. हमारे पास तो अभी तक डेफिनेशन उसी का है. ऐसा ही है. तो जब उन्होंने कहा कि जी आप सब सही हैं, बाहर मुल्कों में ये नहीं है कि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कभी कभार हमारा एक सेगमेंट ऐसे होता है कि जो आप बात करते हुए नहीं यार ये तो तुम तो पिंडू है यार, तुम्हें पता ही नहीं है. बाहर लोगों में एक बड़ी सिविलाइज्ड अप्रोच है. आप जो भी डेफिनेशन बताएंगे ना वो कहेंगे जी आप अपनी जगह पे सही हैं, ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है, क्योंकि एक बंदे ने तो डिफाइन कर दिया ना जी. मतलब आपको फौरन डिग्रेड नहीं किया जाएगा. डिग्रेड नहीं किया जाएगा. एप्रोप्रिएशन देखते हैं कि क्या यहां पे ये आपका डेफिनेशन वैलिड है या नहीं है जो मैंने पूछा है, वो उसको एप्रोप्रिएट कहते हैं. और दूसरी बात यह है कि यहां पे हम, आपको पता है एनेक्डोटल एक कहते हैं कि हम लीडर बनने की कोशिश करते हैं, इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं. वो ये है कि मैंने आपसे सुना, दूसरे किसी दोस्त से सुना, एक टुकड़ा जुमले उनका इकट्ठे कराऊंगा, एक दूसरे का करूंगा, वो इकट्ठे बोल के मैं भी दिल में समझूंगा मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल हूं. बिल्कुल ऐसा ही है. वो रिसर्च ओरिएंटेड स्पेशलाइज्ड बंदे होते हैं, वो अपनी फील्ड में बड़े एक्सपर्ट होते हैं. यहाँ ये बात शायद यहाँ पे बदकिस्मती से हम ये करें, यहाँ मैट्रिक पास या आपके बीए पास अगर किसी जॉब में उनकी एंट्री हो गई लकीली, तो वो खुदा के बाद खुद को पावर समझते हैं. स्पेशलाइजेशन की तरफ कोई तवज्जो नहीं होता. एक बार जॉब मिल गई वो अपना राइट समझ रहे होते हैं. हमारा सियासतदान भी आपको पता है कि वो फ्यूचर इलेक्शन देखता है. सॉरी फॉर इंटरप्ट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया. आपने कहा कि जैसे ये एक फैक्टर है कि एक बीए पास और इस तरह का जब कोई बंदा, तो काउंसलिंग का एक, ट्रेनिंग का एक आपके पास पोर्शन होगा, एक टेन्योर होगा, उसमें इस चीज़ की काउंसलिंग भी होती होगी कि आपने जब आपने पोस्टिंग लेनी है, जब आप ऑन ड्यूटी, जब आप वर्दी पहन के जब आप आवाम में होंगे, तो आपने क्या बिहेवियर रखना है, किस तरह का आपका बॉडी लैंग्वेज हो. सर मैं उसी पे आ रहा था. देखो दो बातें क्लियर है. आपको बात यह है कि कोई पसंद करे ना करे ना, मेरा भी एक तो आइडिया है ना, मैं भी तो आपने सवाल पूछा, बताना है मुझे. बाहर लोगों में ये है कि आपके अगर कांस्टेबल भर्ती हुआ ना, वो चीफ कांस्टेबल जाके आईजी में रिटायर होगा. ये आपको टीयर्स यहाँ पे जो डायरेक्ट डीएसपी, डायरेक्ट एएसपी, ये कॉन्सेप्ट खत्म है. अच्छा. ये अभी तक वो कॉलोनियल सिस्टम यहाँ पे है कि जी हम स्टील फ्रेम है और सबसे कमजोर फ्रेम है. अभी तो परेशानी वाली बात यह है कि आप उसको कहते हो कि जी हम बड़े स्टील फ्रेम हैं, आप सबसे कमजोर फ्रेम अभी आप बन गए हो, आपका ब्यूरोक्रेसी. ये एक दौर था जहां पे स्टील फ्रेम की जरूरत होती थी, बाकी हिलजुल के वो एक्चुअल फ्रेम बनता था, उसको दोबारा फ्लैश अप करने की जरूरत होती थी. अब इदारे सारे तबाह हो चुके हैं. जो काम जिसका है वो जानता ही बेचारा नहीं है. औरों का काम पे वो बड़ा, अब मैं कहता हूँ नाई से पूछ लो ना, वो सियासत पे कमिट करेगा. बिल्कुल ऐसा. नाई वाला काम बेशक ये ना मुआशरे का एक है. सही कह रहे हैं. ये अलमिया है. आपके इदारे फेल तब होते हैं जब रशिया कोलैप्स होने के बाद, मैं अपने यूएन वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जी. रशियन कोलैप्स हो चुका, तो उसमें जिन बंदों ने किरदार अदा किया, तो यंग अफसर आइडियलिज्म के शिकार होते हैं. एक यंग अफसर चला गया जाके अमेरिका में, उस सीआईए के एजेंट जो फॉर्मर केजीबी का अफसर था, उससे मुलाकात उसने की. उसने कहा सर मुझे बताएं, अभी तो सब कुछ हो चुका है, आप भी एक्सपोज हो चुके हैं, आप सीआईए के एजेंट थे, आप बताएं कि कौन सी बात थी, स्ट्रेटजी जो आपने रशिया को कोलैप्स करने में कामयाब गए. उनका हमने बड़ा एक ही स्ट्रेटजी खेला है, अच्छे अफसर उठाओ, निकम्मे हो, कुछ पता ना चले, रेपुटेशन बेशक अच्छी हो, उसको चलाना है बस. तो सिस्टम फेल तब हो जाता है कि इफ अ पर्सन इज नॉट प्लेस्ड, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस
एट अ राइट टाइम. जो बंदा जहां रिक्वायर्ड है वहां पे ना रखो. आपको पता है टायर की जगह पे आप कोई भी चीज रखोगे, स्टीयरिंग रखोगे तो गाड़ी चलेगी. ये एक देखिए सिस्टम है. साइकोलॉजिस्ट से पूछा जाए कि आपको कैसे पता चलता है कि ये बच्चा जो है ना एबनॉर्मल है, वो कहते हैं जी हम बात करने से हमें अंदाजा हो जाता है कि इसका यूनिवर्सिटी वीक है. जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है ना उस वक्त इसने पढ़ाई पे फोकस नहीं किया हुआ था. इसका फाउंडेशन प्राइमरी वीक है. इसकी ग्रूमिंग जो है ना वो प्रॉपरली नहीं हुआ. कैरेक्टर जैसे डिटरमिन होता है दो चीजों से. एक तो ये है कि आपकी हेरिडिटी है, वो भी हेरिडिटी जीन्स वाला नहीं. जो कहते हैं ना कि जो पहला मदरसा कौन सा है, माँ की गोद, पेरेंट्स का बिल्कुल ऐसा ही है माहौल. और दूसरा ये है कि आपको इन्वायरमेंट जो एसोसिएशन आपने बना के रखा है, सोबत साले तरह साले कुनत, सोबत ताले तरह ताले कुनत, ये वाली चीज है. अब मैं यूएन वाले उस क्वेश्चन पे आ रहा हूं. तो उन्होंने कहा जी हेनस क्राइम क्या है. तो उन्होंने कहा जी वायोलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. जो हमारा एक आज का आप उनके हेरिडिटी में पूछें कि मेरे ख्याल में बदतमीज तरीन इंसान जो है ना उसके औकात में ये है वो बुला के गालियां देता है. वो गालियां सिर्फ एक बंदे को नहीं देता, वो बंदा घर जाएगा अपने फैमिली को गालियां देगा. वो फिर माहौल में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला. यही तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अखलाक के जो मेन पिलर्स 3 हैं. एक ये है कि आपको जो हक ना दे उनको हक दो. दूसरी बात बख्शा करो. अगर बख्शोगे नहीं तो आपके सीने में वो जलता रहेगा. सबसे आखिरी बात और इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ताल्लुक कभी ना तोड़ो. कोई तोड़े उनसे जोड़ो. ये जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी की बात है ना कि आप देखें किसी बंदे को पर्सनल हेयरिंग दे दे, सुन ले, उनके परेशानी के आप अगर कुछ नहीं मुदाफा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करो तो उनको ज्यादा दुख तो ना दो ना. बिल्कुल उनके बैकग्राउंड का आपको पता नहीं है. मैं यहाँ पे एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के ये प्रिज्यूम करूंगा हर बंदा एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा हुआ होता है. ऐसे नहीं होता. उनके अपने प्रॉब्लम है. आपने सुबह अपनी टीम को बुला के सिर्फ यही पूछा कि जी आपके फैमिली कैसी है, मैं आपके कोई काम आ सकता हूं. आप नाजायज काम ना भी करो. अखलाकन उसी बंदे को आप ग्रूम कर रहे हो. कहते हैं आप टीम के कमजोर तरीन बंदे को अगर मजबूत बंदा करना चाहते हो वो मजबूत हो सकता है आपके सहारे. ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है और बड़ी कामयाबी है. तो आपने जो पूछा ना कि बाहर के लोगों के कल्चर में 3-4 चीजें हैं जो मैंने बताया. एक तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, काम के वक्त अपना काम करते हैं, इंजॉयमेंट के वक्त इंजॉय करते हैं, ह्यूमन डिग्निटी का बड़ा ख्याल करते हैं. जो ह्यूमन राइट्स हम करते हैं वो जानवरों का भी ख्याल रखते हैं. वो दूसरी बात है कि हमें जानवर उनसे बदतर समझ रहे हैं. कुछ हमने अपने किरदार ऐसे बनाए हुए हैं, कुछ ही है कि रिएक्शन है कि जी ये आगे बढ़े तो ये हमारे साथ काम नहीं करेंगे. और सबसे बड़ी बात, चौथी बात ये है कि जगह वो सोशलाइजेशन, चाहे पब में मिले शराब पीते हुए एक दूसरे से जरूर मिलते हैं, चाहे चर्च में मिले वो एक दूसरे से मिलते हैं. हम मस्जिदों में भी मुंह सुजाए जाके नमाज पढ़ते हैं, सलाम का जवाब भी नहीं देते. हमारा बड़ा ऑफिसर तस्वर तब किया जाता है जब सलाम का जवाब ना दे. ये हमारे मुआशरे के कुछ अलमिया हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात वहां का पॉलिटिशियन जो होगा ना वो लीडर, कोशिश हो के लीडर होने का किरदार अदा करता है. जो लीडर होता है ना वो नेक्स्ट जनरेशन को देखता है. क्या बात है. जो पॉलिटिशियन हमारा होता है ना वो नेक्स्ट इलेक्शंस को देखता है. बिल्कुल ऐसा ही. वो चाहता है खड्डे में पड़े, जहन्नम में अवाम पड़े, हमें नेक्स्ट इलेक्शन जीतना है, टारगेट यही है. हालांकि वो नेक्स्ट इलेक्शन उनको नसीब ही नहीं होता. बिल्कुल सही है. अगर यही हो आपको लीडर मिले तो फिर आपको अवाम कैसा मिलेगा? आमालकुम उम्मालकुम, जैसा अवाम वैसे आपको लीडर मिलेंगे. अच्छा, मैं आगे बढ़ूंगा. हर एक इंसान किसी न किसी से इंस्पायर होता है. कोई अपने वालिद से होता है, कोई अपने टीचर से होता है, कोई किसी बड़ी शख्सियत से होता है. जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, बहुत सारी अजीम शख्सियत इस मुल्क ने पैदा की हैं. किसी से आप इंस्पायर हुए कि ये
بہترین انسان ہے, چاہے اس کی قابلیت کو دیکھیں, اس کی پرسنالٹی کو دیکھیں, اس کی ایجوکیشن کو دیکھیں, آپ نے کسی کو رول ماڈل بنایا؟ دیکھیں سب سے بڑا انسانیت کا وہ معراج ہے وہ تو اللہ کے نبی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں ابھی یہ کلیم کروں کہ میرا رول ماڈل وہی تھا تو میں جھوٹ بولوں گا. وجہ یہ ہے کہ جس امیچور ایج میں آپ کا رول ماڈل ابھی تو ہے میرا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے عظیم انسان وہی ہے. بالکل یہ ان کے دشمنوں نے قبول کیا ہے تو میری کیا اوقات. بالکل ایسا ہی ہے. سبحان اللہ. جنرلی اس وقت آپ رول ماڈل اپنے سامنے یا اپنے جو ہم اثر ایریاز میں جتنے لوگ تھے ان کو آپ رکھتے تھے. ایک دو بندے تھے اس وقت, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کنویں کا مینڈک تو کنویں تک ہی محدود رہتا ہے نا. اس وقت میں یہ کہوں کہ میں جی پاکستان کے کسی لیڈر کو اپنا رول ماڈل بناتا تھا, ایک ڈنگر چارنے والا, مویشی چارنے والا بندہ, اس کا رول ماڈل کون ہوتا ہے؟ پہلے ٹیچر ہوتا ہے, پھر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے, پھر یونیورسٹی لیول پہ آ کے کوئی اور رول ماڈل بناتے ہیں. تو ایک دو دوست جو میرے کافی اچھے کلیگ تھے, دوست بھی تھے, دوستوں میں سے بنے تھے. این ای ڈی کا ایک اے ڈی خواجہ صاحب آپ نے سنا ہوگا, وہ ہمارے این ای ڈی میں ہمارے سے سینئر تھے. ان کا بڑا کردار تھا اسی وقت بھی اور میرے پروفیشنل لائف میں بھی, تو میرا کافی رول ماڈل ہے. باقی سبسیکوئنٹلی تو رول ماڈل اور بھی بن گئے. میں شروع والے دور میں, بالکل آپ یونیورسٹی کے ڈیز کی بات بتا رہے ہیں. فرسٹ آف آل آپ ان کی پرسنالٹی سے انسپائر ہوئے. پروفیشنل سائڈ پہ تو دیکھیں ثناء اللہ عباسی صاحب ہے, وہ بھی ایک رول ماڈل ہے. اگر مشتاق مہر صاحب گریٹ پرسنالٹی ہے, وہ بھی ایک بہترین بندہ ہے. اور ہم نے بھی میمن صاحب, اس میں کوئی نہیں ہے. عبد الخالق شیخ صاحب, سلطان خواجہ. اور اس سے بڑھ کے میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر پولیس میں ایک بندہ آنیسٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ اٹھا کے کہیں کہ ایک بندے کو آپ بالکل آپ ایک پہ لے آئیں, ایک پہ پوری چوائس کو آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ان ہے, سب کو ملا کے ایک کر دیں. بشیر میمن صاحب ہیں, میں کہتا ہوں یہ بھی بڑے اچھے افسر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے بڑے باضمیر افسر ہیں. اگر آپ ایک بندے کو اٹھا کے کہیں کہ جی ایک بندے کو یہاں سے اٹھا کے سارے پاکستان میں سے آپ بتائیں کہ اس جیسا کوئی افسر نہیں ہے جی, وہ نجف قلی مرزا. کیا بات ہے. مطلب ویسے ہیں امیر شیخ صاحب ہیں, کافی اچھے افسر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایز پر یور ایکسپیرینس میں کہتا ہوں اگر ایک بندے کو آپ اٹھا کے دیکھیں, یہ میں نہیں کہتا, یہ میں کوئی تھوڑے عرصے کے لیے میں ان کی سباڑی نشین میں رہا ہوں, باقی ادروائز کردار تو ہر بندہ خوشبو ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو نجف قلی مرزا جیسا کوئی تو بندہ آپ کو شاید اس پاکستان میں کیا دنیا لیول پہ باضمیر ایماندار, وہ آپ کو کسی فنڈ کو ٹچ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. بہت اچھی بات کی ڈاؤن آپ نے. ٹو ارتھ, ڈیڈ آنےسٹ, اور دشمن ایک مہینے کے مسافت سے اس سے ڈرتے ہیں. کیا بات. یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ کردار مضبوط ہو نا پھر بندہ بے خوف ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ بندہ ہر لیول پہ پرفیکٹ ہے. میں آپ کو سچی بات بتا دیتا ہوں کہ انسانی لیول پہ یہ کہنا کسی کے لیے, میرا کوئی اس سے کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ میں کوئی کلوز ہوں, نہیں, وہ شاید مجھے اس کلوز سرکل میں مجھے کاؤنٹ کرے. اوکے. اچھے بندوں میں سے ڈاکٹر آفتاب ہے, ولی اللہ دل صاحب ہے, کردار ہے, میں انکار نہیں کرتا. میں ویسے جنرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک بندے کی چوائس دی جائے سارے پاکستان میں, میں کہتا ہوں اس بندے کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. کیا بات ہے. تو میرا اسے کوئی ڈائریکٹ وہ والی بھی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میرا کوئی شاید اس میں کوئی کام پڑ جائے, ایسی بات نہیں ہے. ایسے ہی ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ڈی آئی جی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور بہت ساری باتیں کریں گے ہم ڈی آئی جی علی شیر جکھرانی صاحب سے. ایک بریک لیتے ہیں.